హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ పిఎన్జీ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్. సో చాలా రోజుల నుంచి చేయాలనుకుంటున్న వీడియో ఇది, ఎందుకంటే అవర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫాలోవర్స్ ఎవ్రీబడి ఆస్కింగ్ ద ఫార్ములా విచ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ టు పిక్ ద స్టాక్స్ ఎవ్రీ డే. సో దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ స్టాక్ స్క్రీనర్ అండి. సో వెన్ ఐ am using I almost bookmarked more than 16 screeners in my web page. So when I am using the screener.in, I will use like a lab. I will do a daily experiments in that. So I will create so many formulas in that, multiple formulas I will mix up, and then I will try to pick up the stocks from the 6,000 stocks in the market. So more than 6,000 stocks are there. Whenever you come to choose some stocks to invest in the stock market, it will become a messy for us, because lots of stocks are performing well in this range bound market. So whenever we are in the falling markets, it's okay, we can invest in any stock, we can get the good returns in the market. But whenever it is in the range bound market, it is very hard for us, because whenever we see any stock, it looks like it will be perform well in the future. So it is very hard for us to screen the stocks and pick the stocks. So that is the thing, Andy. That's why I am creating this formula and I am explaining this to you, because giving the stocks is nothing, Andy. Giving the formula is something. So that's why don't miss it, Andy. I am giving this formula to you because you have to learn how to pick the stocks. That is the biggest thing, Andy. So giving the fish is not so important. Better to teach the fishing anedi manam cheptu untam kada. So that's the reason I am making this video, and take it as a class, Andy. So if you have notebooks, just take the formulas and note down every formula. I am going to explain it in detail, not a broader detail, because every formula I can explain in a half an hour or more than half an hour. So I don't want to make the video in a very longer length. So I am going to make it in a shorter length. So I am going to give you the definition of the formula only. Whenever I am using some formula, Altman Z score and Petroski, so I am going to give you the definition only and what are the ingredients in that stock only. So you can write it down if you want, and 100% sure, and this is the best formula for us, because I back tested it many times. Because of this only I can say our stocks are performing well compared to others. So I am using more than most of the stocks. At the condition of the market, I will change the formulas in at that situation, but most of the things are here which is standard. You can use it as a standard, so it will be helpful for you in future also. Okay, so I named it as PNG MBO screener. MBO means momentum breakout screener. So I used so many formulas here, Andy. I am going to explain it one by one. So many analysts already posted in their web pages, and some universities also posted after the testing of the investment strategies. So range bound market లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే 52 వీక్ లో దగ్గర ఉన్న స్టాక్స్లో ఒక 10 స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు వాళ్ళు, 52 వీక్ హై దగ్గర ఉన్న స్టాక్స్లో ఒక 10 స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు. ఆఫ్టర్ 1 ఇయర్ చూసినట్టయితే 52 వీక్ హై దగ్గర ఉన్న స్టాక్స్లో నుంచి 75%, అంటే ఆల్మోస్ట్ 7 to 8 స్టాక్స్ అల్టిమేట్లీ చాలా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చాయి. అదే 52 వీక్ లోలో ఉన్న స్టాక్స్లో చూసినట్టయితే 1 or 2 స్టాక్స్ యావరేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చినట్టయితే మిగతా స్టాక్స్ అనేవి ఫాలో అవడం వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేశారనమాట. సో దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్ అండి. ఎప్పుడైనా సరే మనం మార్కెట్లో టైమింగ్ చేయాలనుకుంటే, ఒక స్టాక్ని టైమింగ్ చేసేసి లోయర్ ప్రైస్లోనే మనం బై చేయాలనుకుంటే, దిస్ ఈజ్ నాట్ ద రైట్ టైం ఫర్ దట్ థింగ్. సో already markets are ultimately performing well from last 1.5 years, so we cannot get the stocks in undervalued or lower price, Andy. So we have to accept that fact. So this is the thing, Andy. That's why I am selecting the stocks which are near to 52 week high, Andy. 52 week high నుంచి 10% average లో ఉన్న స్టాక్స్ని నేను సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇఫ్ యూ సీ 100 multiply by high price means it is 52 week high price, and current price means today's closing price, it means Friday's closing price, divided by high price means again 52 week high price. So it should be less than 10 anamata. So 52 week high price anedi less than 10% undali, and 0 to 10% between lo anamata. So
it should touch the 52-week high in last 1 to 2 weeks అండి. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ విచ్ I am selecting here. This formula will going to be used to screen the stocks which are, one second, if I will cancel this all, it will, okay, if I will cancel this all, it is going to be become messy again. So I am cutting this only. So if you make this screener, it will give you the stocks which are 0 to 10% మధ్య రేంజ్లో ఉన్న స్టాక్స్, 52 వీక్ నుంచి 0 to 10% మధ్యలో ఉన్న స్టాక్స్ని మనకి స్క్రీన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మోర్ దెన్ 6,000 స్టాక్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ద మార్కెట్. సో వీ ఫౌండ్ అవుట్ 1413 స్టాక్స్. ఓకే అండి. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా టు ఫైండ్ అవుట్ stocks which are in 0 to 10 range. So I am selecting the stocks which are trading almost even the last day more than 1 lakh in quantity. So వాల్యూమ్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎటువంటి స్టాక్స్లో అయినా సరే 1000 2000 స్టాక్ పర్ డే ట్రేడ్ అవుతున్నాయి అంటే స్టే అవే ఫ్రమ్ దెమ్. బికాస్ అట్లీస్ట్ మనం ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత మనం అందులో మన మనీ స్టక్ అవ్వకూడదు. సెల్ చేసి ఎగ్జిట్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు వాలిటాలిటీ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. బయ్యర్స్ అనేవారు అట్లీస్ట్ ఉండాలి. సో మనం 100-200 స్టాక్స్ బై చేస్తాము. సో దాంట్లో మనీని ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత స్టక్అప్ అయిపోతే మాత్రం మనం మనీని రిటర్న్ తీసుకోలేము. సో వాల్యూమ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ. ఇట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ 1 lakh. So this is the formula. So 1413 stocks నుంచి 631 stocks వచ్చాయండి. So these are the 631 stocks which are trading more than 1 lakh in last day అనమాట. So it will be calculated for the last day values only. So last day 1 lakh కంటే ఎబో ట్రేడ్ అయిన స్టాక్స్ని మనకి ఇక్కడ చూపిస్తూ ఉంది. సో అండ్ 10 రూపీస్ కంటే బిలో ఉన్న స్టాక్స్ని నేను అస్సలు లైక్ చేయనండి ఫర్ ద మీన్ టైమ్. because lower price is most risky thing in current market range. So it should be greater than at least 10 rupees anamata. So I am making it as more than 10 rupees ఉన్న స్టాక్స్ ని సెలెక్ట్ చేయమని చెప్తున్నాను. సో 30 స్టాక్స్ ఆల్మోస్ట్ డిడక్ట్ అయిపోయాయి దీంట్లో నుంచి. 605 స్టాక్స్ ని ఇది స్క్రీన్ చేయడం జరిగింది. సో 605 స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయలేం కదా. సో మనకి కంపెనీ యొక్క టెక్నికల్లీ బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చే స్టాక్స్ని అయితే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఇక్కడి వరకు మనకి వాలిటాలిటీ ఎక్కువగా ఉన్న స్టాక్స్ని, బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చిన స్టాక్స్ని కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. బట్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ అనేది ఎక్కడ ఉంది? స్టాక్ యొక్క 52 వీక్ హై మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే స్టాక్ అనేది లాస్ట్ 52 వీక్ నుంచి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐటీసీ చూసినట్టయితే 200 నుంచి 210 రేంజ్లోనే మోస్ట్ ఆఫ్ ద డేస్ ట్రేడ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో 52 వీక్ స్క్రాన్ అంటే 1 ఇయర్ యొక్క గ్రాఫ్ చూసినట్టయితే ఆ గ్రాఫ్లో కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్, స్టాక్ యొక్క కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ అనేది లోయెస్ట్ ప్రైస్ నుంచి ఎంత పర్సంటేజ్ హైలో ఉంది, దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనమాట. సో యూ కెన్ మేక్ ఇట్ అండ్ సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ దట్ వన్ బై డూయింగ్ ఏ స్మాల్ ఫార్ములా లైక్ 52 వీక్ ఇండెక్స్. సో ఇట్ విల్ షో ద స్టాక్ యొక్క కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ అనేది ప్రైస్ బ్యాండ్లో 52 ప్రైస్ బ్యాండ్లో ఎక్కడ ఉంది అనేది. సో మనకి అట్లీస్ట్ 75% ఎబో ఉండాలి లోయెస్ట్ ప్రైస్ నుంచి చూసినట్టయితే. సో దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో ఐ ఆమ్ మేకింగ్ ద రన్స్ క్వెరీ. సో 592 స్టాక్స్ వచ్చాయి. సో 592 నుంచి దీంట్లో నుంచి ఆల్మోస్ట్ 6 స్టాక్స్ అనేవి ఆల్మోస్ట్ సేమ్ రేంజ్లో ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్స్ని ఇది ఆల్రెడీ కరెక్ట్ చేసేసింది, డిడక్ట్ చేసేసింది. సో ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ వన్ బెస్ట్ ఫార్ములా. ఇది ఎడ్వర్డ్ ఐ ఆల్టమన్ గారు 1968లో హీ వాజ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఏ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఇన్ న్యూయార్క్ యూనివర్సిటీ అండి, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్. సో హీ క్రియేటెడ్ దిస్ ఫార్ములా ఫర్ ఫైండ్ అవుట్ ద బ్యాంక్రప్సీ కంపెనీస్. సో మనం ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఏదైనా కంపెనీ బ్యాంక్రప్సీ అవుతుందా అవదా అనేది ఆయన దీంట్లో పాపులర్ రేషియోస్ని తీసుకొని కంపెనీ యొక్క ప్రాఫిటబిలిటీ, లీవరేజ్, లిక్విడిటీ, ఇన్సాల్వెన్సీ ఉందా, ఏదైనా యాక్టివిటీ రేషియోస్ ఎలా ఉన్నాయి, వీటన్నింటినీ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఒక ఫార్ములాని క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. సో మనం వాటన్నింటినీ చూడకుండా జస్ట్ ఆల్ట్మాన్ జెడ్ స్క్వేర్ అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇట్ షుడ్ బి, ఒకవేళ ఇది కనుక 1.8కి దగ్గరగా ఉన్నట్టయితే మనకి కంపెనీలో బ్యాంక్రప్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అనేది. అంటే ఫైనాన్షియల్ స్కోర్ అనేది దాన్ని చాలా అండర్ వాల్యూడ్ అంటే లోయెస్ట్ లెవెల్లో ఉంది. సో కంపెనీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి బ్యాంక్రప్సీ ఇన్
కమింగ్ 2 ఇయర్స్, వచ్చే 2 సంవత్సరాల్లో కంపెనీ దెర్ ఈజ్ ఎ ఛాన్స్, 100% ఇట్ ఈస్ నాట్ ష్యూర్, దెర్ ఈజ్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్రప్సీ అనేది ఇది డిటర్మైన్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో విచ్ ఈస్ ద బెటర్ స్కోర్? ఇట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ 3 ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ 2 ఆల్సో బెటర్, బట్ ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇట్ హయ్యర్ ప్రైస్ అనమాట. దీంట్లో ఉండే రేంజ్ అనేది ఆల్మోస్ట్ 0 to 5 ఉంటుంది. సో 1.8 కంటే బిలో ఉన్నట్టయితే కనుక ఆ స్టాక్స్ని మీరు అవాయిడ్ చేయండి, ఆల్టమ్ జెడ్ స్కోర్. సో 3 కంటే ఎబో ఉన్నట్టయితే ఆ స్టాక్స్ అనేవి మనకి బెటర్ ఫైనాన్షియల్ రేషియోస్ ఉన్న స్టాక్స్ అనమాట. సో మనకి టెక్నికల్ ఇండికేషన్ అనేది ఫస్ట్ 4 ఫార్ములాస్ ఇచ్చేసాయి. సో 590 స్టాక్స్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు 367 స్టాక్స్కి వచ్చేయడం జరిగింది. సో మనకి ఫస్ట్ చూపించిన స్టాక్స్ ఇప్పటి వరకు యూజ్ చేసినవి 52 వీక్ ఇండెక్స్ వరకు యూజ్ చేసినవి అన్ని ఫార్ములాస్ అనేవి టెక్నికల్గా మనకి స్టాక్ యొక్క ప్రైస్ని చూపిస్తూ ఉంటే, ప్రైస్ యొక్క వాల్యుయేషన్ చూపిస్తూ ఉంటే, ఇది కంపెనీ యొక్క వాల్యుయేషన్ని చూపించే ఫార్ములా అనమాట ఆల్టమన్ జెడ్ స్కోర్ అనేది. సో ఆ తర్వాత యూజ్ చేసే ఫార్ములా కూడా ఆల్మోస్ట్ కంపెనీ యొక్క ఫైనాన్షియల్ రిలేటెడే, బట్ ఇట్ ఈజ్ మోర్ డెప్త్ అనమాట. ఇది కంపెనీ యొక్క ప్రాఫిటబిలిటీ లీవరేజే కాకుండా కంపెనీ యొక్క సోర్స్ ఆఫ్ ఫండ్స్ యొక్క సోర్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, అలాగే ఆపరేటింగ్ ఎఫిషియన్సీ ఎలా ఉంది అనేది కూడా డిటర్మైన్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ Petroski score. Actually it is called as Petroski F score, but here it is in screener like Petroski score. సో దీని గురించి కూడా 1 అవర్ వరకు చెప్పగలను, బట్ నో నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్. సో Petroski స్కోర్ అనేది రేంజ్ అనేది 0 to 9 ఉంటుందండి. 0 to 9లో బిలో 3 ఉందనుకోండి, సో ఇట్ ఈజ్ నీడ్ టు బి అవాయిడ్ ఇట్. సో 3 to 7 బిట్వీన్ ఉందంటే యావరేజ్ స్టాక్స్ అనమాట. 7 to 9 ఉందనుకోండి బెస్ట్ ఫండమెంటల్స్ ఉన్న స్టాక్స్ అనమాట. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ఇట్ యాజ్ 7 అండి. సో వీ విల్ రన్ ద క్వెరీ. సో 367 నుంచి మనకి 102 స్టాక్స్ రావడం జరిగింది. సో 102 స్టాక్స్లో మనం ఆల్ స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయలేం కదా. సో మనకి లీస్ట్ స్టాక్స్ కావాలి. సో దీంట్లో నుంచి ఫండమెంటల్లీ ఆల్మోస్ట్ బెటర్ ఉన్న స్టాక్స్ని అయితే మనం పికప్ చేయడం జరిగింది. కానీ ఈ 100 స్టాక్స్లో నుంచి కూడా సేల్స్ గ్రోత్ ఎలా ఉంది, కంపెనీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, లేటెస్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, వీటన్నింటినీ చూసిన తర్వాత ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. కాబట్టి లేటెస్ట్ TTM ట్రయలింగ్ 12 months సేల్స్ గ్రోత్ అనేది అట్లీస్ట్ 17% కంటే ఎబవ్ ఉండాలి. సో ఇది సేల్స్ గ్రోత్ అనేది ట్రయలింగ్ 12 months చూపిస్తూ ఉంటుంది. సో సేల్స్ గ్రోత్ అనేది నేను 17 చేస్తున్నాను. సో 102 స్టాక్స్ నుంచి 17% కంటే ఎబో సేల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకున్న కంపెనీస్ అనేవి 34 రావడం జరిగింది. సో సేల్స్ గ్రోత్ మాత్రమే కాకుండా ప్రాఫిట్ కూడా గ్రోత్ ఉండాలి కదా. సో ప్రాఫిట్ గ్రోత్ అనేది కూడా గ్రేటర్ దెన్ 17. వై ఐఎమ్ యూజింగ్ 17, వై యూ ఆర్ నాట్ యూజింగ్ 15 or 20 లైక్ దట్ అంటే, సో దిస్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫర్ మీ బెటర్, దట్స్ వై ఐఎమ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ హియర్. దిస్ ఈజ్ మై స్ట్రాటజీ అండి. సో మెనీ పీపుల్ కెన్ యూజ్ 25 ఆల్సో. 25 కంటే ఎబో పర్సెంటేజ్ ఉన్న కంపెనీస్ని యూజ్ చేయొచ్చు. కానీ లాస్ట్ లాక్డౌన్ సిచ్యువేషన్స్ వల్ల అంతగా సేల్స్ నేనైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేను, అందుకనే 17 అనమాట. సో ఫర్ ద టైం ఒకవేళ కంపెనీస్ అనేవి చాలా మంచి రిజల్ట్స్ని పోస్ట్ చేస్తూ ఉండి ఇంతకంటే బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ని ఇస్తున్నట్టయితే కనుక నేను దీన్ని కూడా 20 to 25 కూడా చేంజ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. సో ప్రాఫిట్ గ్రోత్ 17 స్టాక్స్ని చూసినట్టయితే 32 స్టాక్స్ రావడం జరిగింది. సో ఇదైతే ట్రయలింగ్ 12 monthsకి. మరి లేటెస్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, లేటెస్ట్ క్వార్టర్ సేల్స్ అండ్ ప్రాఫిట్స్ కూడా చూడాలి కదా. సో ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ క్వార్టర్లీ సేల్స్ గ్రోత్ ఎలా ఉంది, దీన్ని కూడా నేను 17గానే సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో లాస్ట్ సేమ్ క్వార్టర్ మార్చ్లో రిజల్ట్స్ వచ్చిన కంపెనీస్లో సేమ్ క్వార్టర్లో నాకు 17% కంటే ఎక్కువగా సేల్స్ చూపించిన కంపెనీసే కావాలి. సో 30 కంపెనీస్ రావడం జరిగింది. సో అదేవిధంగా ప్రాఫిట్ కూడా చూసినట్టయితే ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ క్వార్టర్లీ ప్రాఫిట్ గ్రోత్ కూడా 17% కంటే ఎబోవ్ ఉన్న కంపెనీస్నే నేను ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో రన్ ద క్వారీ 29 కంపెనీస్ వచ్చాయండి. సో 6000 కంపెనీస్ నుంచి ఫండమెంటల్లీ బెస్ట్ ఉన్న కంపెనీస్ 52 వీక్ హై దార్వాస్ బాక్స్ అంటామండి. మనం ఒక కంపెనీ యొక్క స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు దార్వాస్ థియరీ అనేది మీరు ఆల్రెడీ వినే ఉంటారు. సో దార్వాస్ బాక్స్ని బ్రేక్అవుట్ చేస్తే కనుక స్టాక్ అనేది మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటాం కదా. సో దార్వాస్ బాక్స్ అనేది ఈ స్ట్రాటజీ నుంచి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద 29 కంపెనీస్ అండి. సో 29 కంపెనీస్లో అన్నింట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలా అంటే కాదండి, ఇక్కడి నుంచి ద థింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్.
సో నేను చార్ట్ పరంగా ఈచ్ స్టాక్ని సెలెక్ట్ చేసి చూస్తానండి. సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనం ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన స్టాక్సే వస్తూ ఉంటాయి దీంట్లో. సిడిఎస్ఎల్, ఇండియన్ ఎనర్జీ ఎక్స్చేంజ్, ఎన్సిఎల్ ఇండస్ట్రీస్, శ్యామ్ సెంచురీ కూడా బాగా కనిపిస్తుంది కానీ 15 రూపీస్ స్టాక్ ఉంది కాబట్టి వదిలేయడం జరిగింది. లక్స్ ఇండస్ట్రీస్, గుల్షన్ పాలిస్, డాక్టర్ లాల్పత్ ల్యాబ్స్, నజారా టెక్నాలజీస్, టిన్ ప్లేట్ కంపెనీ యొక్క రిజల్ట్స్ లేటెస్ట్గా మనం పోస్ట్ చేయడం జరిగింది. పెర్సిస్టెంట్ లాస్ట్ 1 ఇయర్ నుంచి దీన్ని ట్రాక్ చేయడం జరిగింది. టాటా స్టీల్ లాంగ్ లేటెస్ట్ రిజల్ట్స్ అనేవి బాగున్నాయని పోస్ట్ చేయడం జరిగింది. శక్తి పంప్స్ ఈజ్ లుకింగ్ గుడ్. రూట్ మొబైల్ అండి, రూపా అండ్ కంపెనీ రిజల్ట్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్. దౌలత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో లుకింగ్ గుడ్. అండ్ విఎల్ఎస్ ఫైనాన్స్. సో మీరు నా పోర్ట్ఫోలియోని అయితే నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేశాను కదా, సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ మై పోర్ట్ఫోలియో ఓన్లీ, నాట్ ఆల్ ద పోర్ట్ఫోలియోస్. సో విఎల్ఎస్ ఫైనాన్స్ కూడా లాస్ట్ ఫిబ్రవరి నుంచి చూసుకున్నట్టయితే 300% రిటర్న్స్ ఇచ్చిందండి. సో దీస్ ఆర్ ద స్టాక్స్ అనమాట. సో ఈ స్టాక్స్ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టాక్ని నేను టెక్నికల్గా చూడాలనుకుంటే కనుక మన where is the tradingview.com. Miss somewhere. Yeah, it changed the logo, that's why I am getting confusion. Sorry అండి. సో ట్రేడింగ్ వ్యూలో వచ్చేసి నేను చార్ట్ పైన క్లిక్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టాక్ని వీక్లీ క్యాండిల్ స్టిక్తో సెలెక్ట్ చేసి చూడడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో సిడిఎస్ఎల్ చూసినట్టయితే కూడా మనకి బ్రేక్అవుట్ రేంజ్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది చూడండి. బట్ ఐ విల్ చెక్ ఇట్ ఇన్, యూ కెన్ సీ ద బ్రేక్అవుట్ రేంజ్ అనమాట. సో ఇలాంటి బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చిన స్టాక్స్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అనేది వెరీ ఈజీ ఇన్ ద స్క్రీనర్ అండి. మీరు చూసినట్టయితే లాస్ట్ 1 వీక్లోనే 37% రిటర్న్స్ ఇచ్చిందండి ఇది. సో ఐ విల్ సెలెక్ట్ ఇట్ ఇన్ ద screener.in అండ్ ఐ విల్ కన్ఫర్మ్ దట్ ఇన్ వీక్లీ ప్యాటర్న్స్ ఓన్లీ అండి, డైలీ ప్యాటర్న్స్లో కాదు. ఇప్పటివరకు మనకి స్క్రీనర్ ఇచ్చింది అన్ని డైలీ ప్యాటర్న్స్లోనే, కాకపోతే చార్ట్లో చూసినట్టయితే మాత్రం నేను వీక్లీ ప్యాటర్న్స్ చూస్తాను. సో ఈ స్టాక్ని మీరు చూసినట్టయితే కనుక 530 లెవెల్స్లో మనం ఎంటర్ అవ్వడం జరిగిందండి. ప్రజెంట్ చూసుకున్నట్టయితే ఇది లాస్ట్ క్లోజింగ్ ప్రైస్ ఎంత ఉందండి, 1449. సో 3x మల్టీ బ్యాగర్ అనమాట. సో ఇట్లాంటి స్టాక్స్ అనేవి మనకి ఇటువంటి స్క్రీనర్స్ నుంచి దొరకడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో మీరు దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో ట్రేడింగ్ వ్యూలో ఇంకా ఏ థింగ్స్ని బట్టి ఈ 29 నుంచి బెటర్ స్టాక్స్ని డిటర్మైన్ చేయాలి అనేది ఫర్దర్ వీడియోస్లో నేను డిస్కస్ చేస్తాను. సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ అండ్ యూ కెన్ స్టడీ దెమ్ వెల్. సో దట్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ గెట్ ఏ కన్ఫర్మేషన్, ఈజ్ ఇట్ ఫండమెంటల్లీ గుడ్ స్టాక్స్ ఆర్ నాట్. సో యూ కెన్ యాడ్ హియర్, ఒకవేళ మీరు దీంట్లో నుంచే 2-3 స్టాక్స్ని సెలెక్ట్ చేయాలనుకుంటే కనుక ప్లెడ్జెడ్ పర్సంటేజ్ 0 ఉన్న స్టాక్స్ని, ఎందుకంటే నాకు 6% ప్లెడ్జెడ్ పర్సంటేజ్ అనేది ఎన్సిఎల్లో కనిపిస్తుంది. సో ప్లెడ్జెడ్ పర్సంటేజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఉన్న స్టాక్ని సెలెక్ట్ చేయండి. సో ఈ 29 నుంచి కూడా 27 అయ్యాయి 2 స్టాక్స్. అలాగే ఆర్ఓఈ బెటర్ ఉన్న స్టాక్స్ని చూసినట్టయితే ఇంకా దీంట్లో నుంచి తగ్గుతూ ఉంటాయి. కాకపోతే ఈ 29 స్టాక్స్ ఇక్కడి వరకు అయితే బెటర్ స్టాక్సే. ప్లెడ్జెడ్ పర్సంటేజ్ 0 to 10-15 ఉన్నా కూడా ఐ డోంట్ మైండ్ అండి, బికాజ్ మొమెంటమ్ బ్రేక్అవుట్ కాబట్టి షార్ట్ టైమ్ స్వింగ్ ట్రేడర్స్ గురించి యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఐ విల్ ఇగ్నోర్ దెమ్ ఆల్సో. సో ఆర్ఓఈ అనేది మనం ఎప్పుడు చెప్తూ ఉన్నదే, కానీ ఈరోజు కొత్తదైతే చూడాలని చెప్పాలని నేను ఇక్కడ ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది. సో ఆర్ఓఈ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ అట్లీస్ట్ 20% సెలెక్ట్ చేయండి. సో మీకు ఈ 29 నుంచి 15 వచ్చేసాయి. సో ఆర్ఓసిఈ కూడా 20% కంటే ఎబో ఉన్నవి. అండ్ ఆర్ఓసిఈ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆర్ఓఈ అండ్ ఆర్ఓసిఈ అండి? ఆర్ఓఈ ఈజ్ నాట్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద డెప్ట్ అండ్ ఆర్ఓసిఈ విల్ ఇంక్లూడ్ ద డెప్ట్ ఆల్సో. సో దట్స్ ద డిఫరెంట్. సో బెటర్ ఆర్ఓసిఈ ఈజ్ మోస్ట్ బెటర్ దెన్ ద ఆర్ఓఈ అనమాట. బట్ ఇన్ సమ్ కంపెనీస్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్. జీరో డేట్ కంపెనీస్కి మనం ఆర్ఓఈ కంటే కూడా ఆర్ఓసిఈ కంటే కూడా ఆర్ఓఈని మైండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో బోత్ ఆల్సో గుడ్. ఆపరేషన్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ చూడండి, ఓపీఎం అనేది కూడా ఇట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ అట్లీస్ట్ 15% ఇద్దాం. సో మీకు 13 స్టాక్స్ వచ్చాయన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ మచ్ బెటర్ టు ట్రాక్ దెమ్ అనమాట. సో ఎవ్రీడే నేను 30 to 40 స్టాక్స్ని అయితే అట్లీస్ట్ ట్రేడింగ్ వ్యూలో చూస్తాను. అండ్ అమాంగ్ దెమ్ ఐ విల్ సెలెక్ట్ 3 స్టాక్స్ అనమాట. సో యూ కెన్ డూ ఇట్ బై యువర్ సెల్ఫ్ ప్రాక్టీస్. సో డోంట్ నీడ్ టు డిపెండ్ ఆన్ అదర్స్ అనుకున్న వాళ్ళకైతే
లర్నింగ్ ప్రాస్పెక్ట్లో నేను యూజ్ చేసే బెస్ట్ థియరీని అయితే చెప్పడం జరిగింది. మీరు బ్యాక్ టెస్ట్ చేయండి, చేసిన తర్వాతనే యూజ్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు నచ్చినట్టయితే ఈ ఫార్ములాని సేవ్ చేసుకోండి. అండ్ మీరు ఆల్టమాన్ జెడ్ స్కోర్ని, పిత్రోస్కీ స్కోర్ని నోట్ చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక నోట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ద రేషియోస్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ. ఐ ఆమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సో, బికాజ్ ఐ ఆమ్ గివింగ్ దిస్ ఫ్రమ్ లాంగ్ experiments అండి. more than 4 to 5 years I am using the screeners and everything. After all, ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఏదైనా ఉంది అంటే కనుక దీన్ని ఇవ్వగలుగుతున్నాను మీకు. ఐ హోప్ యూ విల్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ ఏ బెటర్ వే. థ్యాంక్ యూ, గుడ్ లక్, జై హింద్.